Zone Ads, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అమెరికా ఇల్లినాయిస్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ పంపించినటువంటి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట ఇది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని చక్కగా ఫ్రేమ్ చేయించుకుని వ్యవస్థాపకంగా అంటే మీరు బిగిన్ చేసినప్పుడు క్లబ్లో ఎవరెవరైతే మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరి నేమ్స్ కూడా ఇక్కడ స్క్రైబ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎవర్ ఈ క్లబ్ ఉన్నంత కాలం దిస్ ఈజ్ ఎ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. హౌ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ రినౌండ్ NGO, Lions Clubs International. Okay? And what it says, I just read for you. The International Association of Lions Clubs, it's the charter, to all the whom these present shall come, greetings. The Board of Directors wants to greet every new member of this club. Now, that the International Association of Lions Clubs has granted, and by these presents does grant the members whose names are hereinto affixed, and to all regularly elected members and their successors this charter, fully constituting them a local club under the name and title of the Lions Club of Hyderabad, Asra. Sponsored by Hyderabad Noble, the president sitting on the head table. Located at Hyderabad, India, with all the rights and privileges, given to members of the International Association of Clubs according to the rules and regulations of the Constitution and bylaws of the International Association now in force, hereafter enacted, this charter shall be in full force and effective from the day and the date hereto of, and for such time as the members of this local club shall conform to the laws and rules of International Association, otherwise this charter shall be revoked. There is a constitution which has to be obeyed, which has to be enforced in all your activities, whether it is administrative or service. Agreed? So with this, in witness thereof, the International Association of Lions Clubs has authorized its president and secretary to affix their signatures and cause it the seal of association to be here to affix it the 2nd day of July in the year the Lord 2021. జూలై 1వ తారీఖున మన లైనిస్టిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందండి. మన లైనిస్టిక్ ఇయర్ నేను గవర్నర్గా పదవి తీసుకున్నది జూలై 1వ తారీఖున. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్లీజ్ congratulations to all the members. The very 2nd day of my office, this Asra Club has been chartered. Congratulations. Now I request the president of this club, Line Rajnikant, to come forward, and the extension chairperson, Line Ashok Kumar, also to come forward. I request the secretary and treasurer also to support the president in coming. ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ఏమిటి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది నేను చెప్తున్నాను. నామినేశ్వర గారు డైరెక్టర్ అంటే కనుక మీకు తెలుసు కదా, సినిమాలో డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడండి? అంతే కదా, ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అన్నీ చెప్తాడు ఆయన, అంతేనా? సో ఆటోమేటిక్గా హీరో హీరోయిన్ సక్సెస్ అయిపోతారు. అలాగే
మీరు గైడెన్స్ ఇస్తే క్లబ్ సక్సెస్ అవుతుంది. సింపుల్, రైట్? The board of directors are the policy makers of the club. You have the right to make the decisions. The president, secretary, treasurer are executive officers. Whatever you decide, they execute. Understand? The decision making power is always with board of directors. Is it clear? మరి అది ఉన్నప్పుడు మనది సేవా స్రవంతి ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ఎలాంటి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్తో మన కమ్యూనిటీని కనెక్ట్ కావాలి, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మనం తీసుకెళ్ళాలి, వీటిల్ని ఆలోచించి కమ్యూనిటీకి ఏమి కావాలి. కడుపు నిండిన వాడికి భోజనం పెడితే ఉపయోగం లేదు కదా, అది కాదు మనకు కావాల్సింది. కమ్యూనిటీకి ఏది లేదో అది చేయడం గొప్పతనం, ఏది కావాలో అది ఇవ్వటం గొప్పతనం. ఒక్కరుగా మీరు ఏది చేయలేరు, సమూహంగా ఏదైనా సాధించవచ్చు. అవునా? సో కాబట్టి మంచి డెసిషన్స్ తీసుకుని క్లబ్ను ఒక మంచి డైరెక్షన్లో డైరెక్ట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని డైరెక్టర్స్ అన్నారు. సో అందరూ కూడా ఒక్కసారి కుడి చేయి పైకి లేపి, ఆర్ యూ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇన్ ఆబ్సెన్సియా ఐ ఆల్సో దేవు ఉమామహేశ్వరరావు గారిని కూడా నేను డైరెక్టర్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ LCIF కోఆర్డినేటర్ రావులపల్లి వెంకటస్వామి, లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. ఇక్కడ మీరు పైన చదివారు కదా, లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అని. ఇది 1917వ సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపిస్తే సమ్వేర్ 68లో దానికి ఒక బ్రాంచ్ వచ్చింది. ఇట్స్ అన్ ఆఫ్ షూట్, రైట్? అదేంటంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఆర్మ్, మన క్లబ్స్ని వ్యవస్థాపకంగా బాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి, మన ప్రాజెక్ట్స్ని సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, వరల్డ్ ఓవర్గా జరిగేటువంటి కెలామిటీస్, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఉంటాయి కదా. ఏ ఊరు మీది? మీది ఏ ఊరు? ఒంగోలు కదా. ఒంగోలు ఎప్పుడు కూడా వరదలు వస్తుంటాయి, తుఫాన్లు వస్తుంటాయి. అవునా? తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సహాయక చర్యలు. అవునా? అవునా? ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అవన్నీ? గవర్నమెంట్లు చేసే కన్నా ముందు మన లైన్స్ ఉంటారు, చూసారు కదా మీరు, అది ప్రాక్టికల్గా. సో అవన్నీ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ఫండ్ ఉండాలి, ఒక కార్పస్ ఉండాలి. దాన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం LCIFని స్థాపించారు. అది హెడ్ క్వార్టర్స్ అమెరికాలో ఉన్న దాని రిప్రజెంట్ క్లబ్లో మీరు, అర్థమైందా? పైసా వసూలు చేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి, మంచి కార్యక్రమాలకి సేవ చేయడం కోసం పంపించడం. అలాగే మీ క్లబ్ ఏదైనా ఒక పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తుందనుకోండి, ఒక హాస్పిటల్, ఒక ఓల్డేజ్ హోమ్, ఒక స్కూల్, కాలేజ్, మీ కమ్యూనిటీకి ఏది అవసరమో అది మీరు చేస్తే, ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తే, యాజ్ ఏ గవర్నర్గా మా క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకుని మేము అప్లికేషన్ పైకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, నిధులు వస్తాయి, మీరు ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? రూపాయి రాక పోక రెండు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. వ్యవహరిస్తారా? చక్కగా వసూలు చేస్తారా? మీ దగ్గరే పర్సు లేదు, మరి మిగతా వాళ్ళ పర్సులోంచి రూపాయి తీసుకోవడం తెలుసుకోవాలి మీరు. రైట్, విడిగా ఉన్నాయా కరెన్సీ నోట్లు? వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. పాకెట్ ఉంటే అనవసరంగా, వ్యాలెట్ ఉంటే అనవసరంగా బరువు అని చెప్పి డైరెక్ట్గా కరెన్సీ పాకెట్లో పెట్టేసుకున్నారు. రైట్, వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. చేస్తారా? ఓ వెరీ నైస్. తర్వాత సిద్ధా కృష్ణ గారు వచ్చారా? వారు మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్ అండి. ఇంతమంది మెంబర్స్ వచ్చారు కదా, ఉన్నా? ఓకే, ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మోర్ మెంబర్స్ టు పంప్ ఇన్. అబ్బా, మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్ డ్యూటీ ఆయన చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో పెళ్ళయి కోడలు రాగానే సంబరం చేసుకుంటాం కదా. ఓ పిల్లాడు పుడితే ఏం చేస్తాం? వాడిని తొట్టిలో వేసి మంచిగా పండగ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? దెర్ ఇస్ ఎ ఎడిషన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. కొత్త మెంబర్ వచ్చారు, అది సంతోషం. అలాగే క్లబ్లో కూడా కొత్త మెంబర్ వస్తే, మనం ఉన్న మెంబర్స్కి ఇంకొక కొత్త మెంబర్ జత కలిస్తే మనం ఎక్కువ సేవ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అవునా? సో అలా మెంబర్స్ని డ్రైవ్ చేసేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్ సిద్ధా కృష్ణ గారిది. వారి ఆబ్సెన్షియాలో వారిని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను.
డాక్టర్ ఎన్వి స్వామినాయుడు గారు. ఎన్వి స్వామినాయుడు గారికి నేను సర్వీస్ గురించి కొత్తగా చెప్పవసరం. హీఈస్ అవర్ సర్వీస్ చైర్పర్సన్. హీ నో వాట్ ఈజ్ సర్వీస్, వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సర్వీస్, హౌ టు సర్వ్, ఎవ్రీథింగ్ హీ నోస్. మీకు ఈ సభాముఖంగా చెప్పేది ఏంటంటే, మంచి సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ని ప్లాన్ చేసి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆమోదంతో మీ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ల ఎగ్జిక్యూషన్తో ముందుకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్, విచ్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్, నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ. ఈ రెండింటినీ కూడా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అది రెడీ చేయటమే కాకుండా దాన్ని రిపోర్టింగ్ కూడా చేయాలి. మేము ఇది చేసామని. అవునా? ఆసరా చేసింది చూసి ఇంకొక క్లబ్ వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళని చూసి ఇంకొకళ్ళు చేస్తారు. సో యు ఆర్ ఎంకరేజింగ్, రైట్? గుప్తంగా దానాలు ఇచ్చే రోజులు పోయి లైనిజంలో నేను ఇది చేశానని చెప్పాలా? ఓహో, వాడి తెచ్చాడు కదా, నేను కూడా ఇస్తానని ముందుకు వస్తారు. అది రెడీ? రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నరేందర్ గుండా. రండి సార్. నరేంద్ర గారు, మీరు ఆల్రెడీ ట్రావెల్ బిజినెస్లో ఉన్నారు. మల్కాజ్గిరిలో మంచి ఆఫీస్ పెట్టి ఓవర్సీస్కి మరి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి అందరినీ తీసుకెళ్ళి దేశాలు చూపెడుతున్నారు. మార్కెటింగ్ గురించి నేను చెప్పేది ఏంటండి, రైట్? యూ హ్యావ్ టు మార్కెట్ యువర్ క్లబ్. క్లబ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఏ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం, ఎలాంటి మెడికల్ క్యాంప్స్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే సమాజానికి పనికొచ్చే ఏ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అనేది ముందుగా సొసైటీలో, మీడియాలో పబ్లిసిటీ, ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ లాగా మీరు పనిచేయాలి. ఆర్ యు రెడీ? ఒకసారి చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే కోశాధికారి, ట్రెజరర్ లైన్ రాజేశ్వరరావు ఎల్. నమస్కారం. రండి రాజేశ్వరరావు గారు. వెరీ సీనియర్ మెంబర్. మరి ఆసరా వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నారు కాప్రా కమలానగర్ నుంచి. వారు ఈసీఐఎల్, ఎలక్ట్రానిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సీనియర్ ఆఫీసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. సార్, ట్రెజరర్, అకౌంటెన్సీ నేను కొత్తగా చెప్పాలా మీకు? చేశారు కదా. అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ట్రెజరర్గా మీ డ్యూటీ మెంబర్షిప్ డ్యూస్ని కలెక్ట్ చేయటం, ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి డొనేషన్స్ అవన్నీ కలెక్ట్ చేయటం, వీటిని అప్రాపరేట్ అకౌంట్ ప్రకారం డిపాజిట్స్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయటం, ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ క్లబ్ మీటింగ్స్లో వాటిని పబ్లిష్ చేయటం, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్ని నెక్స్ట్ కమింగ్ బాడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంటుంది. ఆర్ యు రెడీ? అంతేకాకుండా క్లబ్లో పైసలు లేవు, ఇది ఎట్లా చేస్తాం అనే ఆలోచన రానివ్వద్దు. రూపాయి సృష్టించేది మీరే. రెడీనా? థ్యాంక్ యూ. నౌ సెక్రటరీ, ది లైవ్ వైర్ కనెక్టింగ్ బిట్వీన్, రండి ఈజ్ జాయింట్ చైర్పర్సన్ దిస్ లైనిస్టిక్ ఇయర్, జనాపరెడ్డి రవీంద్ర గారు. జనాపరెడ్డి రవీంద్ర గారు జోన్ చైర్పర్సన్గా మీరు ఏదైతే డ్యూటీలు చేస్తున్నారో, ఆల్మోస్ట్ సెక్రటరీ డ్యూటీస్ ఆర్ సేమ్. యు ఆర్ ఎ లింక్ యాజ్ అ జోన్ చైర్పర్సన్. యు ఆర్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ యువర్ జోన్ అండ్ యువర్ రీజియన్, యువర్ జోన్ అండ్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్. You are a link between your zone and the headquarters, Lions Clubs International. Similar way, as a secretary, you have the responsibility to see that the club is connected to zone, region, district and Lions Club International. Okay? How? Through communications. What communications indeed? There is an internal communication, there is another external communication. What is internal communication? క్లబ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది, ఏం జరిగింది, ప్రతి ఒక్క సభ్యునికి కూడా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీది. ప్రతి మీటింగ్కి కూడా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గారి ఆమోదంతో
ఒక చక్కటి ఎజెండాని ఫ్రేమ్ చేసి ఇవాళ మనం బిగిన్ చేసాం కదా, 1 by 1 ఐటమ్ వెళ్తున్నాం. వీ హ్యావ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ఎజెండా విత్ అస్. మనం ఇవాళ ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఉంది. క్లబ్ మీటింగ్లో కూడా ప్రతి మీటింగ్కి కూడా ఎజెండాతో మీరు వెళ్ళాలి, ఎజెండా ప్రకారం మీటింగ్స్ జరగాలి. ఓకేనా? అంతేకాకుండా మీటింగ్లో ఏం డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం వాటిల్ని ప్రతి మెంబర్కి కూడా ఒక సర్క్యులర్ ద్వారా తెలియచేయాలి. అవునా? అయిపోయిందా? రిపోర్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఏం చేసాం, ఎదర్ ఇట్ ఇస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ సర్వీస్, both the things you have to report. Are you ready? Good. Thank you. And there are lieutenants already selected for the coming 2 years. 2 సంవత్సరాలకి ఈ క్లబ్కి డోకా లేదండి, రథసారథుల్ని లైన్లో పెట్టేశారు. యాజ్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రాంతి కిరణ్ కుమార్ టు టేకప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మ్యాంటల్. అలాగే సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుద్దాల మధుమోహన్ ఉన్నారండి, ఏం పర్లేదు, 2 ఈయనే చూసుకుంటారు. క్రాంతి కిరణ్ కుమార్ గారు ఏం చేస్తారు మీరు? యు ఆర్ ఇంటూ ఐటీ సర్వీసెస్. ఓకే, వెరీ నైస్. లీడర్, మీ క్లబ్ మీ పైన ఒక మంచి బాధ్యతని, ఎందుకంటే ఇంతమంది ఉన్నా మిమ్మల్ని నమ్మింది ఏమనంటే వచ్చిన సంవత్సరం అందరూ తలా వచ్చేస్తారని నడిచిపోతుంది. కానీ ఆ బరువు బాధ్యతని మ్యాండల్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకెళ్లేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని చూసినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ కనపడ్డారు వాళ్ళకి. మిమ్మల్ని ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు అంటే దే హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యూ, రైట్? మరి ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రెసిడెంట్ గారు, మీ ప్రెసిడెంట్ గారు కొన్ని కమిటీస్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయటం గురించి కానీ సర్వీసెస్ చేయటం గురించి కానీ ఆ కమిటీకి మీరు హెడ్గా ఉండాలా. మీకు హ్యాండ్స్ని ఇస్తారు టీమ్ని, ఆ టీంని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయటం మీ బాధ్యత. ఓకే? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ జోన్ చైర్పర్సన్ గారు ఉన్నారు కదా, ఆయన ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ జోన్ అడ్వైజరీ మీటింగ్, ఈ జోన్లో ఏమైనా అడ్వైజరీ సలహాలు సంప్రదింపులు అంటాం కదా, కంప్లైంట్స్ ఏదైనా ఉన్నా ఆ రిగ్రెట్ మ్యాటర్స్ కానీ మంచి కానీ చెడు కానీ రెండింటిని ఆయన సేకరించి మాకు పంపిస్తుంటాడు. ఆ మీటింగ్కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలా. మంచి ఫెలోషిప్ ఉంటుంది దానిలో, వెనక్కిపోరు. చక్కటి భోజనం పెట్టి సాయంత్రం కూడా మీటింగ్ పెడతారు. సో యూ హ్యావ్ టు అటెండ్. అలాగే మీతో పాటుగా సెక్రటరీ గారు, ట్రెజరర్ గారు అండ్ యువర్ ప్రెసిడెంట్. ఓకేనా? ఇది ఎవ్రీ 3 monthsకు జరుగుతుంది. ఫస్ట్ది అయిపోయింది, సెకండ్ దానికి రెడీ అవ్వండి. అలాగే మీకు రీజియన్ చైర్పర్సన్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు చూశారు కదా, ఇక్కడ ఉన్నారు, పెద్ద మనిషి. అవునా? గంపా నాగేశ్వరరావు గారు అన్నిట్లో కూడాను ఫస్టే. ఓకేనా? మంచి ఆతిథ్యంతో ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి పిలుస్తారు మిమ్మల్ని. ఎవ్రీ 2 months, ఎవ్రీ బై-మంత్లీ. అవునా? సో ఆ మీటింగ్కి మీరు హాజరు కావాలి. హాజరయ్యేసేసి రివ్యూ చేస్తారు ఆయన క్లబ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం, మనం అనుకున్న రూట్లో మనం వెళుతున్నామా లేదా, హౌ ఫార్ వీఆర్ టు ద గోల్స్, ఇవన్నీ రివ్యూ చేస్తారు ఆయన. సో ఆ మీటింగ్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి. ఆర్ యూ రెడీ? థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్. ఈనాటి పెండ్లి కొడుకు లయన్ రజనీకాంత్ కేఎన్. వా 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 వా. చార్టర్ ప్రెసిడెంట్. నాకు 3 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడండి, లీడర్, whenever you are governor, I am the president, I am your president. This is the assurance he gave me 3 years back and he became. Thank you very much, Rajni. You kept your word, and with all the support of your club members, you have become the leader of the club. Not just a leader. I don't have that capacity, what I call it as charter president అనేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ డిగ్నిటీ నాకు లేదు. ఐఎమ్ ఏ గవర్నర్ ఫర్ 80 clubs, బట్ ఐఎమ్ నాట్ చార్టర్ ప్రెసిడెంట్. చార్టర్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగ్గదనమాట. ఎందుకంటే ఈ క్లబ్ నా చేతితో పుట్టింది, నేను నడిపించాను. 100 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఈ క్లబ్లో ప్రతి మెంబరు మా చార్టర్ ప్రెసిడెంట్ రజనీకాంత్ అని చెప్పుకోవాలి. చెప్పుకోవాలంటే ఈ సంవత్సరం మీరేం చేయాలి? చెప్పుకోవాలంటే ఈ సంవత్సరం మీరేం చేయాలి? ఈ క్లబ్ని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఒక మంచి దిశానిర్దేశం ఇస్తూ మీ డైరెక్టర్స్ని అందరినీ కలుపుకుని మీరు ప్రయాణం చేయాలి. ఒక మంచి ప్లానింగ్తో ఏ విధమైనటువంటి ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి ఒక మార్గాన్ని అందరినీ ప్రతి ఒక్క లైన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, నేను ప్రెసిడెంట్ని నేను వెళ్ళిపోతున్నాను బ్యానర్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి మీరు చేయటం కాదు. యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఆల్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఈచ్ మెంబర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ది సర్వీస్, ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద మీటింగ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. విల్ యూ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? Okay, you will make pride of your club and your district. Thank you. ఏమండి, వీళ్ళందరూ నాకు ఇండివిజువల్గా మాట ఇచ్చారు. నేను ఇంకా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి ఇంకో 4 గంటలు చెప్పగలను. ఎంత సింపుల్గా ఎందుకు ముగిస్తున్నానంటే, మనం 8 తర్వాత బిగిన్ చేసాం. వీ సపోజ్ టు స్టార్ట్ దిస్ మీటింగ్ అరౌండ్ 7 o'clock. 8:15 తర్వాత మనం బిగిన్ చేసాం కాబట్టి అర్లియస్ట్ పాసిబుల్ డిస్పోజ్ చేయాలి. ఇంకా మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే, కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇండివిజువల్గా నాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. ఒక్కసారి మీరందరూ మీ రైట్ హ్యాండ్ని ఒకసారి అలా లేపి ఒక సమూహంగా, ఒక టీమ్ 21-22గా, విల్ యూ ఆల్ వర్క్ యాజ్ అ టీమ్? థ్యాంక్ యూ అండ్ సీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ఆసరా అండ్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వీరు తప్పక ఆసరా మెంబర్స్ ఇంకెవరున్నారు ఇక్కడ? ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరెవరు ఉన్నారో లేచి నిలబడండి, అక్కడే నిలబడండి. ఆసరాకి సంబంధించిన ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నా లేచి నిలబడండి. వాళ్ళందరూ బాధ్యతలు తీసుకున్నారండి, వాళ్ళు చేసుకుంటారులే అని మనం వదిలేస్తే అవుతుందా? మీ సపోర్టు ఆ టీంకి చాలా అవసరం. సో మీరు మిగతా మెంబర్స్ అందరూ కూడా, దోస్ హూ అటెండ్, దోస్ హూ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ టు అటెండ్, అందరూ కూడా వీళ్ళందరికీ టీంకి సపోర్ట్ చేస్తేనే మనం అనుకున్నటువంటి గోల్స్ రీచ్ అవుతాం. ఆర్ యూ రెడీ టు సపోర్ట్ దెమ్? రైట్, డన్. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. ఐ రిక్వెస్ట్ బోత్ ది పేరెంట్స్ ఆఫ్ రజనీకాంత్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. బోత్ ది పేరెంట్స్ ప్లీజ్ కమ్. రెడీ. మీ బాబు రజనీకాంత్ గారు ఈ సంవత్సరం ఈ క్లబ్కి ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న శుభ వారికి బాధ్యతలు అప్పచెప్పేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ త్రూ యువర్ హ్యాండ్స్. ప్లీజ్ కమ్. ఈ అధికార చిహ్నాన్ని, గెవెల్ని వెరీ జుడిషియస్గా యూజ్ చేస్తూ ఈ క్లబ్ అఫైర్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మరి చార్టర్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు స్వీకరించినటువంటి రజనీకాంత్, నా మిత్రుడు రజనీకాంత్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. నా ఫ్యామిలీ, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ భావన అండ్ మై ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ, 2600 లయన్స్ ఆఫ్ ది District 320C, I convey my heartiest greetings, compliments to you. Thank you, friends.